الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang bilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung daripada surah Ibrahim ayat 42 sampai akhir sekali ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Sebelum kita mulakan kuliah kita malam ni, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum tuan guru kita semua, Ustaz Hasan Azhari, yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati roh almarhum dan roh seluruh orang beriman, insya-Allah. Almarhum Ustaz Hasan Azhari ini dirapat dengan arwah mak ana lah. Pasal arwah mak cakap dulu masa radio Malaysia mula-mula dulu, bila diorang nak buat kelas mengaji dekat radio tu, jadi orang yang pertama mengaji arwah mak ana. Jadi mak tu belajar dengan Ustaz Hasan Azhari masa dalam radio kan dulu kan ada yang kat TV pun ada kan, yang kat radio arwah mak belajar dengan almarhum Ustaz Hasan Azhari. Orangnya sempoi, orangnya tawaduk, dan almarhum ni Ustaz Hasan Azhari ni orang dia mudah mesra. Sekali kita jumpa dia, kita bertegur, bercakap dengan dia, insya-Allah dia ingat kita. Sekali tengok, entah dia gitu style dia.
Ana jumpa dia tu masa ana apa masa ana kahwin dulu. Dia datang sekali dia jumpa. Lepas tu kebetulan jumpa kat Terengganu, dia kata, "Assalamualaikum Syekh, entah apa khabar?" Macam kenal bertahun-tahun. Pada sekali tu je jumpa dia, tapi dia punya mesra. Subhanallah. Semoga Allah Taala merahmati almarhum insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni yang sambung kerja dia dua orang anak dia lah. Seorang nama Ustaz apa nama? Taha. Ustaz Taha. Kalau tengok yang mengajar dekat Astro tu kan, dia muda-muda, muka lebih kurang sama. Ustaz Taha. Itu salah seorang anak dia yang kita kata betul-betul menurun ilmu almarhum. Dan ada seorang lagi abang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Dan jangan sekali-kali kamu menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ghafilan, lalai dan leka, amma ya'malu adh-dhalimun, tentang apa yang dilakukan oleh puak-puak kafir di atas dunia ni. Orang kafir zaman Nabi, orang kafir Mekah lah, dan zaman sekarang orang kafir zaman sekarang. Ya'malu adh-dhalimun ay al-kafirun. Secara khususnya orang kafir. Secara umumnya semua orang-orang yang melakukan kezaliman di atas dunia ni. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya mereka dilewatkan, dipanjangkan umur mereka. Kan orang jahat kan ramai, bunuh orang, zalim orang, tindas orang, fitnah orang, macam-macam dia buat. Tapi yang peliknya orang-orang zalim ni makin panjang umur, makin sihat walafiat, makin berkuasa, makin mengganas. Maka Allah kata, kenapa macam tu? Allah kata apa? Innama yuakhiruhum, sesungguhnya mereka dilewatkan, dipanjangkan umur mereka, liyaumin, sehingga datang satu hari nanti, tashkhasu fihi al-absar, yang akan terbeliak mata-mata manusia, lihauli ma tara, dengan ketakutan apa yang mereka lihat besok di hari akhirat. Ya, bila mata manusia akan terbelalak, apabila di hari akhirat besok. Yuqalu syakhasa basaru fulanin ay fatahu wa lam yughmidhu. Dalam Quran kata tashkhasu, terbelalak mata orang dekat padang mahsyar ni sampai tak berkelip besok. Dahsyatnya azab Allah ni. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka dalam keadaan bersegera, berlari kelang kabut. Musri'ina ila da'i muqni'i, dalam keadaan mereka ay rafi'i ru'usim. Kalau tengok dekat tafsir Melayu dia kata apa? Muqni'i ru'usihim tu tunduk ke mengangkat kepala? Muqni'i, mendongak. Muqni'i ru'usihim ay rafi'i ru'usihim, dalam keadaan terangkat kepala mereka, ila sama, ke langit. La yartaddu ilaihim tarfuhum, tak berkelip langsung mata mereka. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong, minal aqli, daripada segala pemikiran, difazihim, dengan sebab terlalu takut. Itu keadaan di padang mahsyar. Ya, orang kafir, orang zalim, orang jahat ni mata terbeliak, kepala mendongak ke langit, tak tahu nak ke mana, hati kosong, teruk sangat keadaan tu. Wa anzirin nas, dan berikan amaran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kita orang kafir Makkah. Yauma ya'tihimul azabu, pada hari yang datang kepada mereka azab. Fayaqulu alladhina zalamu, maka akan berkatalah golongan-golongan yang zalim, yang kafir, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, akhirna ay taruddana ila dunya, kembalikan kami ke dunia, ila ajalin qaribin, kepada tempoh waktu yang dekat. Mana nak hidup balik, nak hidup balik, hidupkan balik kami, kembalikan kepada dunia semula. Nak buat apa? Nujib da'wataka, untuk kami sahut seruan tauhid engkau ya Allah.
kami nak sembah engkau, kami nak beriman pada engkau. Itulah kata orang-orang kafir. Orang yang degil sama jugalah, kan, nujib da'wataka, kami nak kembali beriman pada engkau ya Allah, kami nak laksanakan segala perintah engkau ya Allah. Yang tak sembahyang nak balik sembahyang, yang tak tutup aurat nak tutup aurat. Tapi kau dah mati, mana boleh kau balik semula, dah mati-mati ya. Nujib da'watak, kami akan ikut segala arahan seruan kau ya Allah. Wa nattabi'ir rusulah, dan kami akan ikut para nabi dan rasul. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam takunu aqsamtum min qablu, bukankah kamu ni masa atas dunia dulu pernah bersumpah, malakum min zawal, malakum min zawal. Apa dekat tafsir Melayu dia kata apa? Malakum min zawal. Cuba tengok Ji. Tiada bagi kamu daripada kebinasaan. Gitu Awalam takunu aqsamtum min qabl, bukankah kamu dahulu ketika di atas dunia pernah bersumpah, malakum min zawal. Dia orang ni dulu pernah bersumpah, orang kafir kan, dia kata mana ada, tak matilah, kita akan kekal selama-lamanya duduk atas dunia ni, tak mati. Belagaknya dia orang ni. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kamu wahai manusia duduk atas dunia, fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, yang kamu duduk tu di tempat-tempat orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dia kata dekat sini, al-murad bimasakinihim darud dunya la khusus manazil ladzina zalamu fa inna kufar quraisy lam yaskun diyarul kufar alladzina halaku qablahum. Maksudnya dunia ni tuan-tuan, tempat tinggal orang-orang zalim. Secara umumnya orang-orang zalim kan paling belagak, paling berkuasa, paling jahat atas dunia lah. Yang kena dera, yang kena tindas, yang kena zalim, semua orang-orang beriman. Lalu Allah Ta'ala kata, sampai Allah ibaratkan dunia ni tempat tinggal orang-orang yang zalim. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawalin, kamu kata kamu akan kekal lah, kamu tak matilah, kamu akan terus berkuasa lah. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kamu tinggal di tempat-tempat orang yang menzalimi diri mereka. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan akhirnya telah jelas terbukti kepada kamu kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami lakukan terhadap mereka, terhadap umat-umat yang zalim, umat yang kafir. Minal uqubati falam tanzajiru, tapi kamu tak pernah mengambil iktibar. Maknanya Allah kata, kalau kita ambil orang zaman Nabi lah contoh kan, diorang ni kan bermusafir, berniaga, diorang akan lalu perkampungan kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, kaum Lut. Dia lalu, dia tengok, kenapa lah? Dia tahulah, ada orang cerita, ni kaum ni dulu kaum Nabi Saleh, Allah bala, oh gini. Ini dulu kaum Nabi Hud, Allah pernah bala kampung ni. Oh, tahu belaka cerita ni. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, tahu belaka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami dah buat pelbagai amaran, contoh-contoh dalam Al-Quran tentang kejahatan umat terdahulu. Jangan kau buat benda-benda maksiat, aku balakan kau. Tapi korang tetap tak nak dengar, tetap tak nak berubah. Samalah situasinya pada hari ini kan, dah dibala Aceh dulu dengan tsunami, tetap tak nak ambil iktibar. Dia buatnya apa, benda-benda syirik, kurafat. Dekat Palu tu kan ada festival itu, ada sembelih kambing lah, lepas tu buat sembah-sembah apa benda lah kan. Dia beli upacara-upacara, orang dah pesan, ulama' dah pesan jangan buat juga. Allahu Akbar. Sekejap kan keluar berita tadi, yang tertimbus seramai lagi berapa, 135,000 orang yang masih lagi tertimbus. Hilang kampung tu, bayangkan. Tak payah carilah, habis dalam tanah belaka. Tak nak ambil iktibar. Kita alhamdulillah lah, kita ni tuan-tuan yang benda-benda kurafat, benda-benda syirik ni alhamdulillah lah tak berlaku lah, insya-Allah. Mungkin berlaku lah, tapi tak jadi festival, tak jadi festival. Sebab kita ni tuan-tuan, alhamdulillah agama tu masih dijaga sungguh-sungguh oleh ulama-ulama kita. Dan orang kita ni taklah, ni segala puji bagi Allah lah kan,
jadikan orang kita ni dengarlah cakap ulama, tak degil. Diorang lain, kurafat diorang kuat. Lepas tu pula dengan Pancasila dia tu, semua agama sama, tak ada masalah nak buat apa, tak ada halangan, tak ada tindakan. Kita ada penguatkuasaan agama, tapi itu pun ada menteri bengong kata, nanti aku belasah, relax dulu kan. Ala kulli hal tuan-tuan, Allah kata, aku dah bagi contoh, aku dah bagi amaran, aku dah sebut, kau tak ambil iktibar juga. Jangan sampai berlaku something dekat negara kita, na'udzubillah min zalik. Minta tolonglah pada menteri-menteri yang beragama Islam ni. Kan macam Tok Guru, ingat pesan Tok Guru jadi masa memula dia menang dulu. Tok Guru kata apa? Kalau ada secebis iman dalam hati, pertahankan Islam di parlimen, Tok Guru kata. Kalau masih ada lagi lah, Tok Guru harapkan sangat ke dia orang. Tahulah, nampak gayanya kita tak nak lah, na'udzubillah min zalik. Kalau dah kena, tahulah kan, kawan-kawan yang pergi dekat Sulawesi tengok Haji Zulkifli Wahijan, Presiden Muslim Care, mana orang terawal sampai kat, kebetulan dia ada ke Endon, elok gempa bumi dia terus terbang ke Sulawesi. Dia kata, ya Allah, bau bangkai manusia, subhanallah. Kau pergi mana bau bangkai manusia. Tahu, kita pernah cium bau bangkai orang ni, tak pernah kan? Lebih kurang macam bau tikus mati ya tuan-tuan. Tikus mati pun dah busuk gila kan, lagi busuk pada tu. Pasal tikus mana makan rasuah tuan-tuan. Tikus tak makan syubhat, dia makan benda gitu lah. Kita dengan syubhatnya, dengan haramnya, dengan pejadah, semuanya ada kan. Mana lebih teruk bau manusia, bau bangkai. Maka Allah kata apa? Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Kami dah bagi tahu kepada kamu bagaimana kami lakukan terhadap umat-umat terdahulu. Wa darabna lakumul amsal. Kami dah buat contoh perumpamaan dalam Al-Quran, kisah-kisah umat terdahulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Itu cerita azab semua tu, tapi tetap tak ambil iktibar. وقد مكروا, bahkan puak-puak kafir zaman Nabi ni berusaha siang malam pagi petang membuat al-makr, konspirasi, perancangan jahat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad makaru makrahum, dan sesungguhnya mereka telah merancang dengan perancangan yang jahat. Haitsu aradu qatlahu aw taqidahu aw ikhrajahu, mereka nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi, nak halau Nabi. Wa indallahi makruhum, tetapi di dalam ilmu Allah, Allah Maha mengetahui segala perancangan jahat mereka. Dalam Quran kata apa? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan Allah juga merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Wa in kana makruhum, sekalipun besarnya perancangan jahat mereka, litazula minhul jibal, ay al-ma'na la ya'bahu bihi wa la yadurru illa anfusahum, wal murad bil jibal huna qila haqiqatuha wa qila syara' al-islam. Maknanya kesungguhan diorang ni tuan-tuan nak hancurkan konspirasi diorang ni. Orang kata sampai nak, kalau boleh nak dihancurkan bukit. Bukit tu maksud apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Islam tu. Allah Ta'ala gambarkan seperti gunung yang besar. Diorang nak hancurkan gunung ni, nak hancurkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha siang malam pagi petang nak hancurkan Islam ni, takkan mampu. Maka Allah kata apa? Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu innallaha azizun dzuntiqam. Maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu menyangka Allah Ta'ala akan memungkiri janjinya akan Rasulnya. Mana Allah Ta'ala dah janji, Allah Ta'ala akan buat. Allah akan selamatkan Nabi SAW. Allah Ta'ala akan berikan kemenangan. Allah Ta'ala akan balakan mereka. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia, zuntiqam, dan Tuhan yang amat membalas dendam. Na'udzubillah min zalik. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati, pada hari yang akan ditukar bumi
Ghairal ardi, bukan bumi yang kita duduk sekarang ni. Maknanya bila tuan-tuan kiamat. Dia kata dekat sini ada beberapa penafsiran ulama. Faqila ikhtalafa al-mufassirun fi hadha at-tabdil. Ulama-ulama tafsir khilaf dalam masalah menafsirkan apa maksud yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari ketika Allah Ta'ala menukar dunia ini kepada dunia yang lain, tanah ini kepada tanah yang lain, bumi ini kepada bumi yang lain. Apa maksudnya? Dia kata tubaddal sifatuha fatusawwal jibal. Diubah sifat dunia yang kita duduk sekarang ni. Sekarang ni ada bukit bukan gunung ganang kan? Bila kiamat besok, padang jarak, padang kukuh, rata. Kau takkan nampak pokok, bukit, tempat tinggi, tak ada, rata. Macam kita berdiri tepi laut, tepi pantai, tengok laut tu macam mana, rata sampai ke ujung, tak ada apa benda. Gitulah besok kiamat. Wa tuqla'ul ashjar, dicabut segala pokok-pokok. Wa tunshaqul anhar, makna sungai-sungai pun dah tak ada. Wa tuzhabul kawakib minas samawat, bintang-bintang kau dongak ke langit pun tak ada bintang dah, lapang selapang-lapangnya. Waktu safu syamsuha wa yuksaf qamaruha, manakala matahari ditunjukkan sejelas-jelasnya dan bulan pun dah tak nampak dah. Ada pendapat yang lain mengatakan tubaddalul ardu bi ardin naqiyatin bayda kal fiddati lam yusfaq 'alaiha damun wallahu a'lam. Ada setengah pendapat ulama tafsir kata apa? Bumi yang Allah Taala akan tukar besok, tanahnya bukan tanah dah, perak, fiddah. Bumi yang baru, yang tak pernah berlaku pertumpahan darah atas bumi tersebut. Bumi yang sekarang ni tak tahulah dah berapa bilion nyawa manusia terkorban. Bumi yang akan datang nanti ghairul ard, ghairul turab, fiddah, daripada perak. Wa tubaddalu samawat bisama'in min zahabin. Ada pendapat mengatakan juga manakala langit ditukar menjadi emas. Wa ala hadzal qaul, jadi tuan-tuan, begitulah antara beberapa pendapat para alim ulama tentang manusia akan dihimpunkan ataupun bumi ditukar dengan bumi yang lain. Huwa yaumul qiyamati, itulah hari kiamat. Fayuhsyarun nasu ala ardin bayda naqiyah, manusia akan dihimpunkan di atas bumi bayda, yang putih, naqiyah, yang suci, bersih. Besok kita akan hadapi benda ni tuan-tuan. Maknanya kalau tanah ni putih tu memang macam perak lah, putih, naqi ni suci, bersih, macam berkilat gitu. Kama fi hadithi sahihain wa rawa muslimun hadithun su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aina an-nas yawma idzin qala ala as-sirat. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pada hari itu manusia itu di mana? Adakah di atas tanah, di atas bumi? Nabi kata mereka berada di atas sirat. Allahu akbar, makna dah ada atas sirat dah masa tu. Detail ni macam mana wallahu alam. Ini antara riwayat yang sebut ketika di padang mahsyar besok manusia ni dah berdiri atas titian sirat. Makna dekat mahsyar tu tuan-tuan dah berdiri atas sirat dah. Wa barazu ay kharaju minal qubur, dan manusia keluar beramai-ramai daripada kuburnya. Lillahil wahidil qahhar, menuju menghadap bertemu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha berkuasa. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad, dan kamu melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan-golongan mujrimin, orang-orang kafir, yauma idzin, pada hari tersebut, muqarranin, diikat ketat, dirantai, ma'asyayatinihim, bersama dengan setan-setan mereka. Setan-setan ni yang banyak ni kau tahu, besok ke hari akhirat akan diikat sekali dengan orang kafir, na'udzubillah min zalik. Fil asfad ay fil quyud wal aghlal, dia belenggu dengan rantai-rantai besi. Sarabiluhum, pakaian mereka, ada pakaian, bukan baju-baju, bukan. Pakaian mereka apa dia? Min qatiran, daripada qatiran. Qatiran ni tuan-tuan, bahasa kita sekarang ni apa tahu?
Apa dalam tafsir tu kata? Minyak tar tahu tak? Yang buat jalan raya ni. Qatiran. Li'annahu ablagh li isti'alin nar. Belum masuk neraka lagi tau, belum masuk neraka. Dekat padang mahsyar orang kafir ni dah dipakaikan dengan pakaian daripada bahasanya qatiran ni, kalau bahasa sekarang, bahasa moden, tanah tar tu, minyak tar yang mudah terbakar tu. Itulah pakaian mereka. Sentiasa dibakar, belum masuk neraka lagi. Itu baru dekat padang mahsyar, belum masuk neraka. Kalau masuk neraka tak tahu nak kata tuan-tuan. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Teruk. Na'udzubillah min zalik. Ana dah cerita banyak kali, kita ni kan, kita tak payah kena seksa lah tuan-tuan. Kita baca kenyataan menteri hari ni pun aku dah sakit kepala, kau tahu tak? Saya baca kenyataan menteri tu kata dah lepas pada dah tak ada dah nak ketuk pintu ke, nak tangkap orang khaluat ke, benda dia kata kan. Itu pun kita dah punya serabut, kau tahu, punya bengang, punya sakit kepala, terasa terajang orang, dah tension, belum kena azab neraka lagi. Na'udzubillah min zalik. Ataupun kita terperangkap dekat traffic jam, padahal dalam kereta ada aircon, ada radio, tapi bengang, aduh jam lah pula, sakitnya hati. Itu dah seksa dah rasa, kau tahu tak? Kalau kita diseksa macam tu kan, hukumannya apa? Aku jatuhkan hukuman di penjara dalam kereta selama seminggu. Ada aircon, macam nak kau nak terberak, terkencing dalam kereta macam mana? Tak cakap banyak. Itu pun, itu orang kata ada aircon, contoh ada radio. Tak sanggup kita bang. Ni pula neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dah lah dibakar. Quran kata apa? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Setiap kali masak kulit ni kullama nadijat juluduhum, setiap kali masak kulit ni, badalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar kulit yang lain untuk mereka merasa azab. Dibakar sampai masak kulit ni melolong-lolong menjerit sampai dah habis, orang kata hilang deri rasa, ditukar kulit baru, diazab lagi, melolong menjerit, dah habis deri rasa, ditukar balik semula. Ya Allah, kan sampai Quran kata kulit tau, Quran tak kata isi tau, pasal yang paling sensitif kulit kan. Tak cari kau cubit lah tangan kau, cakap banyak tak payah kena azab balik suruh bini cubit kuat-kuat, bukan cubit ngadi-ngadi miau 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 macam tu. Aku pun nak ni cubit kalau yang ada ni lemak kan, kalau kita boleh tarik kulit, tarik ni kotuk ni itu pun dah terangkat-angkat dah kita. Neraka macam mana? Na'udzubillah min zalik. Teruk neraka ni, teruk ya Allah. Minta Allah jauhkan kita insya-Allah. Amin. Jadi pakaian mereka min qatiran, pakaian ahli neraka daripada tar, minyak yang memang menyala api pada pakaian tersebut. Wa taghsha wujuhahumun naru, dan mereka ni taghsha makna apa? Diselaputi dengan api yang marak, kiri kanan depan belakang. Maka kata Allah, liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Untuk apa? Untuk Allah membalas kullu nafsin, setiap diri manusia, ma kasabat, apa yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Azan. Rabba bil Islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nabi kata antara tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan, waktu makin cepat. Kejap dah isyak. Aku rasa bau ustaz. Dah isyak dah. Subhanallah. Memang betul lah. Dan kejap je. Subhanallah. Okey tuan-tuan semua. Innallaha as-sari'ul hisab. Hadza balaghu lin-nas. Inilah Al-Quran, balaghun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan supaya disampaikan kepada manusia, waliyunzaru bihi, dan untuk diberikan amaran dengannya, waliya'lamu, dan supaya manusia mengetahui, annama huwa ilahu wahid, bahwasanya dialah Allah Tuhan yang satu,
waliyadhakkara ulul albab, dan supaya mendapat iktibar orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Wallahu a'lam bissawab. Habis. InsyaAllah kita akan sambung suratul Hijri akan datang. Okey.